Okay, viewers, let us solve the next problem. So, what is the problem? Show that, okay, this is the third problem. Show that is gradient of del modulus of r vector, the whole cube, which is equal to 3 times r vector, 3 times r vector, where where r vector equal to r vector, which is a position vector. The r vector pair we call it to be a position vector, that is equal to x into I vector plus y into j vector plus z into k vector. So this is called to be a position vector. So now we need to show that gradient of r vector the whole cube. இது என்ன சார், இது r modulus என்னன்னா என்னது அப்படின்னா, ஓகே சொல்யூஷன் எழுதிடுமா? சொல்யூஷன் அப்போ நீங்கள் ப்ரூஃப் வரும்பொழுது நீங்கள் பார்ப்பீங்க வாட் இட் இஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதலாம், தெரியும். ஓகே, ஸோ சொல்யூஷன் ஸோ வில் டேக் வித் திஸ். ஓகே, given this r vector அப்படிங்கிறது யாரு, which is equal to x into I vector plus y into j vector plus z into k vector. Okay, and modulus of r, which is equal to r vector, which is equal to இது என்னது அப்படின்னா x square plus y square plus z square. இது எல்லாத்துக்கும் என்னது ரூட், இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ரூட். இதை இன்னொரு வகையிலே எழுதலாம். this is the rootங்கிறத I may write it like this. This is x square plus y square plus z square the whole power 1/2. அப்போ மாடுலஸ் இஸ் a real valued function. ஓகே, x y z கொடுத்தோம்னா இது வந்து ஒரு ரியல் நம்பர். x ஸ்கொயர் ஒரு நம்பர், y ஸ்கொயர் ஒரு நம்பர், z ஸ்கொயர் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா ஒரு நம்பர், அதுக்கு ரூட் எடுத்தாலும் ஆஃப்கோர்ஸ் பாசிட்டிவ் ரூட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ a நம்பர். அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் திஸ் r vector the whole cube அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா this is a fellow. Okay, x square plus y square plus z square the whole power 3/2. The whole power 3/2. Okay, square இது வந்து cube எடுத்ததுனால 3/2 வந்துச்சு. Okay, so this is my scalar function. அப்போ எப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா this is phi of x y z. இது யாரு அப்படின்னா this is called to be a modulus of r vector the whole cube, which is equal to, I may write this is x square. This is I'll write it. This is x square plus y square plus z square the whole power 3/2. Okay, அப்போ what is this del phi அப்படிங்கிறது அர்த்தம், del phi at the point x y z இதை கால்குலேட் பண்ணணும். That is equal to இது. Okay, so that is I'll write this is del of r vector the whole cube. இது என்ன அப்படின்னா this is equal to phiங்கிறது எதுனா we need to differentiate this equation with respect to x. அப்போ dou phi by dou x into I vector plus dou phi by dou y into j vector okay, plus dou phi by dou z into k vector. So we are having this is the equation. Okay, இப்போ இதை தான் கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ phi of x, y, zங்கிறது இது கொடுத்தாச்சு. Okay, so given phi of x, y, z, which is equal to, it is given that x square plus y square plus z square the whole power 3/2. அப்போ we need to differentiate this equation with respect to என்னது x. அப்போ dou phi by dou x என்னது அப்படின்னா this is equal to, இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் பவர்ல இருக்கு. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவீங்க with respect to x தான். அப்போ 3/2 times this fellow யாரு x square plus y square plus z square the whole power என்னது இதுல இருந்து 1 கழிச்சிடணும். அப்போ 3/2 minus 1 அப்படின்னா என்னது 1/2. அப்போ this will be 1/2 into, இப்போ உள்ள இருக்கிறத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் with respect to x. அப்போ உள்ள இருக்கிறத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா we'll have this is 2 times x. We'll have this is 2 times x. கரெக்டா?
இது மட்டும் இதெல்லாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0 ஆயிரும். ஸோ வில் ஹேவ் ஸோ இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 டைம்ஸ் இது வந்து ரியல் நம்பர். இதை ஃபுல்லாக வேணா ஷால் ஐ ரைட் திஸ் இஸ் டு பி ஈக்குவல் டு ஆர்னு எழுதுட்டுமா, மாடார்னு எழுதுட்டுமா, மாடார். ஓகே, மாடார் தானே இப்படி எழுதியிருக்கோம், டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். மாடுலஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ். அப்போ this is equal to modulus of r vector into x. Okay, அப்போ இதே மாதிரி நான் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ண போறேன். This is what is dou phi by dou y என்று கால்குலேட் பண்றேன். This is equal அதே கதை தான் 3/2 and இங்க வந்து x square plus y square plus z square the whole power 1/2 into 2 times y. Okay, ஏன்னா மிச்சதெல்லாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0 ஆயிரும். y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இது மட்டும் 2y கிடைக்கும். அப்போ which is equal to இந்த 2வும் கேன்சல் ஆயிரும். So we'll have 3 times இது யாரு modulus of r vector okay into y. So similarly போட்டுட்டுமா, சரி dou phi by dou z which is equal to இது என்னது அதே கதை தான் 3/2 into x square plus y square plus z square the whole power 1/2 into இதை ஃபுல்லாக z பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இது மட்டும் தான். ஸோ we'll have 2z which is equal to இந்த 2 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ 3 times modulus of r vector into z. ஓகே, அவ்வளோதான். இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். இதை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு போய் ஓகே, ஸோ வில் சப்ஸ்டியூட் இட் ஹியர். இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். அப்போ del that implies that this implies that del phi of x comma y comma z which is equal to del of modulus of r vector the whole cube which is equal to dou phi by dou x which is equal to 3 times modulus of r vector into x into I vector. Okay, plus அடுத்தது 3 times modulus of r vector into y into j vector. Y into j vector. Okay, j vector. Plus 3 times modulus of r vector into z into k vector. Z into k vector. புரியுதா? ஸோ இதில் என்னெல்லாம் காமனாக இருக்குது அப்படின்னா 3 mod r காமன். அப்போ this is equal to 3 modulus of r vector. இதை ஃபுல்லாக வெளியே காமனாக வெளியே எடுத்துக்கலாமா? which யார் இருக்கா? இங்கே x into I vector plus y into j vector plus z into k vector. அப்போ இது யாரு? this is equal to r vector. அப்போ this is equal to 3 modulus of r vector into r vector. Okay, this is into r vector. So that's what we want to show. So prove that 3 times r vector. Of course இதில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே, கரெக்டாக தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட் தான். இந்த இடத்துல ஒரு மாடுலஸ் ஆஃப் ஆர் வரும். இந்த இதில் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை இந்த இடத்துல மாடார் சேர்த்துக்கோங்க, மாடார். ஓகே, இது இல்லாமல் வராது. ஸோ 3 மாடார் இன்ட்டு ஆர் வெக்டார். ஓகே, 3x 3y. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ ப்ராப்ளத்தில் இதில் தப்பு இருக்குப்பா. அப்போ 3 mod r vector into r vector. இந்த இடத்துல r ஒரு mod r சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ I'll rub it here. இந்த இடத்துல திருப்பி இந்த இதை பண்ணுறது. ஸோ திஸ் இஸ் ஷோ தட் திஸ் இஸ் modulus of r vector into r vector. Modulus of r vector into r vector. ஓகே, என்ன கரெக்டாக தானே வருது? இங்கே தப்பு விட்டுருக்கோமா? இல்லையே, கரெக்டு. So 5 வந்து இது. So differentiate this. Okay, இங்க ஒரு r வரும், கண்டிப்பாக அப்படி தான் வரும். Okay, so hence we have shown that therefore this implies that del of modulus of r vector the whole cube which is equal to 3 times modulus of r vector into r. Okay, this is a vector. இது வந்து scalar. This is a scalar number. Okay, சரி, நம்ம அதாவது இப்போ உள்ள அடுத்த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க. ஓகே,
ஸோ இது வரைக்கும் இது முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ நான் ஒரு ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். phi of x, y, zன்னு ஒரு ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன். This implies that we are ended with என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு gradient vector. Okay, gradient vector கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இது யாரு அப்படின்னா this is del phi இது கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். Now the question is what about the converse? Okay, that is gradient vector கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளால scalar function என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? Okay, that is if the gradient vector is given, if the gradient vector is given, okay, then is it possible to find phi of x, y, z? இதான் question. Okay, so gradient vector கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுல இருந்து நம்மளால எதை கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கேட்கிறேன். என்னோட ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறேன். ஓகே, கண்டுபிடிக்க முடியும். அது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இப்போ உள்ள ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் இஸ் மை fourth problem. என்னது அப்படின்னா given del phi of x, y, z. So it is a vector. இது என்னது அப்படின்னா y z into I vector plus z x into j vector plus xy into k vector. Okay, find phi of x, y. Find the scalar function. Function is phi of x, y, z. இதுதான் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகே, அதாவது என்னன்னா இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? என்ன பார்த்துருக்கோம்? இதெல்லாம் தியரம் இருக்கா? சரி, ஓகே, முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம். இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இங்க பாருங்க. இது கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே சார், தட் இஸ் இது ஒரு ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் given. இது ஒரு ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க? ஒரு வெக்டார் ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ வெக்டார். இது வந்து பாயிண்ட்ல இருக்கு. இது நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, வில் ஹாவ் திஸ் ஃபிலம். ஓகே, இது கரெக்டா இருக்கும். இங்க பாருங்க, இது ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் a given ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன். இது ஒரு ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கு. இதுல இருந்து நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? ஒரு கிரேடியன்ட் வெக்டார். இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க பாருங்க, இதுதான் கிரேடியன்ட் வெக்டார். ஓகே, கிரேடியன்ட் வெக்டார். அப்போ இப்போ என்ன கேள்வினா ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். இது கொடுத்துட்டாங்க, நீங்க அதை கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் a problem. ஓகே, சரி, we'll solve the problem now. இப்போ நான் ஒரு ப்ராப்ளத்தை நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். ஓகே, so this is my problem. So it is given that del phi of x, y, z, that is gradient vector வந்து கொடுத்துட்டாங்க. Find the scalar function. Okay, சரி, சொல்யூஷன் எழுதிக்கலாமா? சொல்யூஷன். ஓகே, என்னது கொடுத்துருக்காங்க? given del phi of x, y, z which is equal to யாரெல்லாம் y z into I vector plus z x into j vector plus x y into k vector. நான் இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா but we know that என்ன தெரியும் அப்படின்னா this del phi of x, y, z which is equal to இது என்னது அப்படின்னா dou phi by dou x into I vector. Okay, plus dou phi by dou y into j vector. Okay, plus dou phi by dou z into k vector. இது எனக்கு தெரியும். இது என்னது ஃபார்முலா, இது கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா these both are equal.
Okay, இது ரெண்டும், these are all the three numbers which are equal. அப்போ this implies that dou phi by dou x which is equal to yz. Okay, அடுத்த லைன் வந்து dou phi by dou y which is equal to யாரு zx. அப்புறம் dou phi by dou z which is equal to x1. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா this implies that இதுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா எனக்கு yz மட்டும் தான் வந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். அப்போ ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பொறுத்தீங்க அப்படின்னா this implies that என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல phi of x, y, z இது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இதை x பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்றேன். அப்ப இன்டகிரேட் இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், y z வந்து கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இது கூட என்ன ஆகிரும் x y z இது கான்ஸ்டன்ட், இது x. ஓகே, யூசுவலா இப்படி எழுதுவாங்க, that is y z into x. இது x வந்து ஒரே ஒரு இன்டகிரேட் பண்ணும்போது அங்க ஒரு இப்படி பண்ணுவீங்கல்ல, இன்டகிரேஷன் ஆஃப் 5 times x dx அப்படின்னு என்ன வரும், 5ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இன்டு x. கரெக்டா? அப்ப அந்த இது மட்டும், அந்த x மட்டும் இங்க போட்டுருக்கேன். இது இந்த 5 இருக்க வேண்டிய இடத்துல யார் இருக்கா, இவே இருக்கா. So we are having y z into x. அது மட்டும் இல்ல, some plus function of c அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா. அப்படின்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா y z இருக்கலாம். இந்த படத்தை பொறுத்தவரை யாரெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், இவன் ரெண்டு பேர் கான்ஸ்டன்ட், x மட்டும் தான் வேரியபிள், இவங்க எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ I may write this is function of y, z. அப்படிங்கும். இந்த இடம் புரியுதா? திருப்பி சொல்ற பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் 5 வந்து எப்படி இருக்குன்னா, சப்போஸ் y z x பிளஸ் y ஸ்கொயர் z அப்படி கொடுத்துட்டேன், y ஸ்கொயர் z. இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் டோ phi பை டோ எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இங்க மட்டும் தான் x இருக்கு, இதுல எக்ஸே இல்லை. அப்போ which is equal to yz தான், பிளஸ் இந்த இடம் வந்து என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிரும். கரெக்டா? அப்போ நான் ரீட்ரேஸ் பண்ணும் பொழுது எனக்கு இந்த இடத்துல யார் இருக்கான்னு தெரியாது, ஆனா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும். அந்த கான்ஸ்டன்ட் யாரா இருக்கும், y இருக்கலாம், z இருக்கலாம், நம்பர்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் திஸ் ஃபெலோ. ஓகே, h of y, z. இந்த இடம் நல்லா புரியுதா? So phi of x, y, z which is equal to yz into x plus h of x, y. Okay, h of h is function of y um z um. Is it okay? திருப்பி சொல்றேன் பாருங்க இந்த இடத்துல. You can have this guy. Okay, இந்த இடத்துல எந்த வேணாலும் எழுதிக்கிறேன் நான் பாருங்க, y sin z எது வேணாலும் எழுதிட்டு போகுது. Okay, plus 8 anything number doesn't matter. But இப்போ differentiate dou phi by dou x பொறுத்து differentiate பண்ணா எனக்கு இதெல்லாம் x ஏ கிடையாது. அப்ப என்ன இதெல்லாம் என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிரும். இந்த ஒரு இடம் மட்டும் தான் இருக்கும். So this is yz. கரெக்டா? அப்போ dou phi by dou x வந்து yz ஆக இருந்தால் phi எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பா yz x இருக்கு, அது போக some fellows இருக்கான். இவன் யாரு அப்படின்னா it is a function of y இருக்கலாம், z இருக்கலாம். Okay, with some numbers, constant numbers இருக்கலாம். அப்போ function of y and z. அதைத்தான் நாங்க என்ன பண்ணிட்டேன், h of y, z பண்ணிட்டேன். Is it okay? அப்போ அதே மாடல்ல அடுத்தது நான் பண்ண போறேன். என்ன பண்ண போறேன்? ஸோ இந்த கேஸ்ல இப்போ என்னது, integrate with respect to யாரு, y. அப்ப என்ன கிடைக்கும், மறுபடியும் நான் phi of x, y, z which is equal to இங்க y z x into y. அப்போ z இருக்கலாம், x இது ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் into y plus some function g of யாரெல்லாம் இருக்கலாம், இங்க யாரெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், z x. அப்போ x, z it is a constant. அப்ப இங்க என்ன பண்ண போறேன், integrate with respect to யாரு, z. அப்ப this implies that phi of x, y, z which is equal to xy into ஒரு z இருக்கும், அது போக some function of யாரு, x, y. Is it okay? அப்போ I call this is to be 1.
இது 1, இது 2, இது 3. ஓகே, இந்த 3ல இருந்து 5f முதல்ல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு 5 இப்படி கிடைச்சிருக்கு, ரெண்டாவது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு இப்படி கிடைச்சிருக்கு, மூணாவது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு இப்படி கிடைச்சிருக்கு. அப்போ வாட் இஸ் மை h என்னது, h என்னது, g என்னது, f என்னது, இது மட்டும் நான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, சரி, தட் we will calculate. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வேற கலர்ல எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ 1 implies that phi of 3 எழுதுறேன் x, y, z which is equal to x, y, z plus some h of y, z இப்படி கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்றேன், இந்த ஈக்குவேஷனை differentiate with respect to y, y பொறுத்து differentiate பண்றேன். அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல, dou phi by dou y at the point x, y, z which is equal to y பொறுத்து differentiate பண்றேன். இங்க என்னது y, y பொறுத்து differentiate பண்ணும்போது x, z. ஓகே, so x, z plus இங்க வந்து என்னது differentiate with respect to y. அப்ப என்ன கிடைக்கும், dou h by dou y at the point some y, z. ஓகேயா, அப்போ இது என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம், this is equal to இங்க கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க, dou phi by dou y which is equal to zx. அப்போ this is equal to zx இது given. Okay, given. அப்போ எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, இந்த zx-உம் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும். so this implies that dou h by dou y which is equal to 0. கரெக்டா, இது 0 இருக்கணும், which is equal to 0. இந்த இடம் புரியுதா? இந்த ஈக்குவேஷன், ஒன்னாவது ஈக்குவேஷனை நான் என்ன பண்றேன், y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். அப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இப்படி கிடைச்சிருக்கு, dou phi by dou y which is equal to இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் y பொறுத்து. அப்போ x z plus இதை y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது dou h by dou y அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கும். ஆனா இந்த இதெல்லாம் என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம், dou phi by dou y which is equal to this. It is given that it is equal to this. Therefore, this is equal to zx. அப்ப zx இந்த zx கேன்சல் ஆகும். So this value will be equal to 0. சரி, இப்போ ஒன்னாவது ஈக்குவேஷனை differentiate 1 with respect to z. அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும், இந்த இடத்துல dou phi by dou z at the point x, y, z which is equal to phi இதுதான் phi. அப்போ இதை x z பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இதுவும் மட்டும் தான் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் dou h by dou z which is equal to இது என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம், this is already என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம், இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம் dou z by dou x which is equal to xy. So this is equal to xy. Okay, அப்போ இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும். that implies that dou h by dou z which is equal to 0. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், that is h of y, z, h of y, z is a function for which dou h by dou x or dou y which is equal to 0 and dou h by dou z which is equal to 0. அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய ரெண்டு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவும் எனக்கு 0 ஆக இருந்தா this must imply that h of y, z is a constant function. Okay, this is a constant function. அப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், this implies that h of y, z which is equal to some k. அப்போ இதை கொண்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாமா, இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம், என்னுடைய இந்த பாயிண்ட்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஓகே, இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். அப்போ substitute in y in 1. Okay, this implies that phi of x, y, z which is equal to x, y, z plus some constant k.
So this is my function, scalar function. Okay, அப்போ நான் முதல்ல என்ன கொடுத்திருக்கேன், it is given that என்னுடைய gradient vector கொடுத்திருக்கேன், அதில இருந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், we have computed our scalar function என்ன அப்படிங்கறது கம்ப்யூட் பண்ணிருக்கேன். Okay, சரி. So we'll take it another problem. இன்னும் ஒரு 2-3 ப்ராப்ளம் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஈஸியா வந்துரும். Okay, so we'll take another problem. This is fifth problem. So fifth problem. So given del phi which is equal to, this is y square minus 2xyz cube into I vector plus அடுத்தது 3 plus 2xy minus x square z cube into j vector plus 6z cube minus 3x square y z square x square y z square into k vector. So திருப்பி சொல்றேன், y square minus 2xy z cube அப்புறம் 3 plus 2xy minus x square z cube 6z cube minus 3x square y is fine. So find யாரு phi of x, y, z. இதை கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, சரி, ரொம்ப சிம்பிள். என்னன்னா ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லிட்டுமா. So solution we know that என்னது del phi அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா, this is dou phi by dou x into I vector plus dou phi by dou y into j vector plus dou phi by dou z into k vector. அப்ப இதில இருந்து given இது அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா. So we'll take it to be this given control C control V. So we are having this equation. Okay, so it is given that so we are having this is 2xy correct, x square y cube into I vector. I think 4 fine. So square is a square. Okay, அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியும், this both are equal and this is equal. Okay, this is I vector. Okay, அவ்வளவுதான். அப்ப இதை எடுத்து எழுதிடலாமா. அப்போ hence we'll have this is dou phi by dou x which is equal to இங்க y square minus 2xy z cube. Okay, and dou phi by dou y which is equal to 3 plus 2xy minus x square z cube. இது கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் dou phi by dou z which is equal to 6z cube minus 3x square y z square. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that என்னது, integrate with respect to x. Okay, integrate with respect to x. என்ன கிடைக்கும், that is phi of x, y, z which is equal to x போட்டு integrate பண்ணும்போது இந்த இடத்துல y square x, அப்புறம் இங்க 2x இருக்கு, அப்ப x square by 2 கிடைக்கும். அந்த 2 cancel, so minus x square by 2 ஒரு 2 cancel ஆயிரும். So y into z cube. அது மட்டும் இல்ல, plus function of y, z. கரெக்டா? சரி, இப்ப இந்த கேஸ்ல இப்ப என்ன பண்ண போறேன், integrate with respect to y. அப்ப யாருப்பா,
phi of x comma y comma z which is equal to y பொறுத்து நான் integrate பண்றேன். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும்? This is 3y plus இங்க y square by 2. Okay, அப்ப 2 வந்து இங்க வந்துரும். 2 2 cancel ஆகும். So we'll have x y square. இந்த இடத்துல y ஏ இல்ல. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? Plus sorry minus x square z cube and y plus some function of g of x and z we have. So next this problem. So என்ன பண்ண போறேன்? integrate with respect to z. z பொறுத்து integrate பண்றேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? phi of x comma y comma z which is equal to z பொறுத்து integrate பண்றேன். அப்போ இங்க என்ன கிடைக்கும்? z power 4 by 4. அப்போ 6 into z to the power 4 by 4 minus இங்க ஒரு z square இருக்கா? அப்ப z cube by 3 இந்த 3 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ minus x square y z cube by 3 இங்க ஒரு 3 கேன்சல் ஆயிரும். So we are having these equations. Okay, plus some function of யாரெல்லாம் x comma y, function of x comma y. இப்போ what is my function? இப்போ பாருங்க phi க்கு இங்க ஒரு வேல்யூ இருக்கு, இங்க ஒரு வேல்யூ இருக்கு, இங்க ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அப்போ நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணுறேன்? ஐ கால் திஸ் இஸ் டு பி 1, இல்லைன்னா இதெல்லாம் 1 2 3ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து 1, இது 2, இது 3, இது 3. ஓகே, இது 4, இது 4, இது 5, இது 5, இது 6. ஓகே, சரி. இப்போ differentiate 4 with respect to x. So differentiate 4 with respect to x இல்ல y பொறுத்து differentiate பண்றேன். y பொறுத்து differentiate பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? இந்த இடத்துல y பொறுத்து differentiate பண்ணா so what we will have அப்படின்னா that is dou phi by dou y which is equal to இதை நான் y பொறுத்து differentiate பண்றேன் இந்த equation. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? 2yx okay, 2yx சரி minus this is x square z cube இந்த y வந்து போயிடும். Okay, differentiate plus dou f by dou y okay, which is equal to இந்த இடத்துல இது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இது வந்து differentiate பண்ணிட்டேன். பட் 2 என்ன சொல்லுது? dou phi by dou y வந்து by 2 we are having this is equal to 3 plus 2xy minus x square z cube. அப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து பாருங்க இந்த 2xy இதுவும் கேன்சல் ஆகும். இந்த minus x square z cube இதுவும் கேன்சல் ஆகும். அப்ப என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா this implies that dou f by dou y which is equal to 3. dou f by dou y which is equal to 3 அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. Of course இப்போ that is dou f by dou y of which is equal to 3 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this implies that f of y z fங்கிறது என்னது? it is a function of y z தானே. அப்போ y z which is equal to இதை integrate with respect to so integrate இந்த இடத்துல என்ன கிடைச்சிருக்கும்னா integrate with respect to y which implies that 3y plus some function of okay, so I call this to be some e power function of z ஆகும். Okay, it is a function of z. So the function வந்து அந்த ஈட்டாங்கிறது புது ஃபங்க்ஷனா இருந்தனா you may have some s of z, function of z. Okay, புரியுதா? இடம் புரியுதா? எனக்கு இந்த முதல்ல 1 2 3 கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இருந்து நான் இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சதுல எனக்கு 4 5 6 கிடைக்கி. இப்போ நான் அந்த நாலாவது ஈக்குவேஷனை என்ன பண்றேன்? y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல we will have ended with this case. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இது வந்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் படி இது எனக்கு இப்படி கிடைக்கும். சோ எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா dou f by dou y which is equal to 3. அப்ப dou f by dou y which is equal to 3 அப்படின்னா integrating with respect to y.
So we'll have this is 3y இருக்கணும் plus some function of constant ஒரு சில constant இருக்கும் எப்படி இருக்கும்ல பாருங்களேன் f of x sorry என்னது y z which is equal to 3y plus z இருக்குங்க இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க அப்போவே எனக்கு dou f by dou y வந்து என்னது 3 தான் கிடைக்கும் கரெக்ட்டா அப்ப இந்த இடத்துல வந்து கான்ஸ்டன்ட்க்கு பதிலா z வச்சிருக்கேன் z is also considered as a constant so we'll have this equation இந்த இடம் புரியுதா அப்போ this implies that 4 can be rewritten as this way எப்படி எழுதலாம் this is equal to phi of x y z which is equal to 4 எப்படி எழுதலாம் இந்த f மட்டும் நான் எப்படி மாத்தி எழுதிக்கிறேன் இப்படி எழுதிக்கிறேன் ஓகே இப்படி 3y plus அப்படினு எழுதிக்கிறேன் அப்போ இத ஃபுல்லா எழுதுமா y square காப்பி பண்ணிக்கிடுமே so I'll make it be this control c so this implies that okay. So this implies that this fellow can be rewritten in this way. In the f of இதுக்கு மட்டும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் 3y plus s of s 3y plus a function of z okay சரி again this in the differential now differentiate this இதுக்கு வேற என்னதுனா 6 இது 7வது equation அப்ப this is to be 7th equation அப்போ differentiate 7 with respect to z differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல எனக்கு what we will have அப்படினா dou phi by dou z which is equal to இந்த இடத்துல z இல்ல இங்க z இருக்கா அப்ப என்ன கிடைக்கும் minus 3x square y z square ஓகே இதுல இது இல்ல பிளஸ் அப்ப மிச்சம் இருப்பாங்க dou இங்க ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் அதனால dou னு போட வேண்டாம் சோ we write ds divided by dz ஒரே ஒண்ணுங்கிறதுனால எனக்கு இல்ல ரெண்டு வேரியபிள் இருந்தா dou போடணும் இல்லனா d போடணும் பட் இது என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க this is given by this ஓகே மூணாவது ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்திருக்கு this is equal to இது அப்படியே கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுவோம் 6z³ இந்த இடத்துல 6z³ minus 3x square y z square 3x square y z square ஓகே அப்ப என்னது இதுவும் கேன்சல் ஆகும் ஓகே அப்ப மிச்சம் என்ன இருக்கு அப்படினா this implies that ds by dt ds by dz which is equal to 6z cube அப்படி இருக்கு so this implies ரெண்டு பக்கம் இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா s which is s of z which is equal to இத இன்டகிரேட் பண்றாங்க அப்ப என்ன இருக்கும் 6 z to the power 4 by 4 okay so s of z ங்கிறது என்னது 6 z power 4 by 4 அப்ப இத கொண்டு வந்து இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம் இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் hence this phi of x y z which is equal to இது அப்படியே எழுத போறேன் ஓகே என்னது y square x minus x square y z cube plus 3y plus 6z to the power 4 by 4 okay something of course இந்த இடத்துல plus c னு கொடுப்போம் ஏனா இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும்ல அதனால அந்த கான்ஸ்டன்ட் சேர்த்துக்கிறேன் okay so we'll end up with this equation so this is the solution this is my solution okay சரி இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் போட்டுக்கோங்க இன்னொரு ஒரு சின்ன ஹோம்வொர்க் கொடுத்துக்கிறேன் okay next problem it is given that you do it as your homework okay